اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ مجھے دیکھنے والے تمام مسلمان بہن بھائیوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج کا ہمارا سبق ہے سورۃ البقرہ کی آیات نمبر 28 سے لے کر 13 تک، یعنی کہ 2 آیات مکمل سیکھیں گے اور لفظ بہ لفظ سیکھیں گے۔ تو سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات هو الذي خلق لكم۔ میم ساکن کے بعد جب میم آئے گی تو ادغام مع الغنہ کے، یہ ہے میم ساکن کے قاعدے جو پہلے ہم نے جو تھے سیکھے تھے نا، یعنی کہ نون ساکن کے قاعدے تھے، یہ میم ساکن کا قاعدہ۔ جب میم ساکن کے بعد میم آئے گی تو ادغام مع الغنہ کیا جائے گا۔ خلق لکم ما فی الارض جمیعا، جمیعا پڑھیں گے، اور جب یہاں پر سٹاپ کریں گے تو جمیعا پڑھیں گے، اس کو الف مدہ کے ساتھ بدل کر پڑھیں گے، یعنی کہ الف جس طرح ہم پڑھتے ہیں نا کہ عین الف زبر آ، ٹھیک ہے، یہاں پر اسی طریقے سے جمیعاً کو جب سٹاپ کریں گے یا وقف کریں گے تو جمیعا پڑھیں گے۔ فی الارض جمیعا ثم استوى، ثم یا میم میم کے اوپر شد ہے، یہاں پر میم مشدد ہے، یہاں پر ہم کیا کریں گے، ہم ہمیشہ غنہ کریں گے جہاں پر میم مشدد ہوگی۔ ثم استوى، یہاں 3 حرفی مد کریں گے، واو کھڑا مد زبر وا۔ ثم استوى الى السماء، الى السماء کے یہ میم الف مد زبر ما، یہ 5 حرفی مد ہے، اس کو 5 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے۔ الى السماء فسواهن، ہنہ پہ نون مشدد ہے، یہاں پر غنہ کریں گے، ہن فسواہن 7 سماوات، اس واو کو کھینچ کر تا کے ساتھ ملائیں گے اور تا کو ساکن کر دیں گے۔ سماوات سٹاپ کریں گے جب، یعنی کہ وقف کی حالت میں، سماوات۔ هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم۔ وهو بكل، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ، شَيْءٍ یہاں یا ساکن سے پہلے زبر ہے تو اس کو یا لین کہیں گے، اور یا لین کو جلدی سے پڑھنا ہے۔ شَيْءٍ، یا غنہ نہیں کریں گے، 2 زیر کی تنوین کے آگے حروف ہلکی میں عین ہے تو یہاں غنہ نہیں کریں گے بلکہ اظہار کریں گے۔ شَيْءٍ عَلِيمٍ، یا میم ساکن کریں گے، علیم، سٹاپ جب کریں گے تو میم ساکن ہو جائے گی۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ وَإِذْ قَالَ، وَإِذْ قَالَ، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ رَبُّكَ، را کو با کے ساتھ ملائیں گے اور پھر با کے اوپر پیش پڑیں گے، رَبُّكَ، را با زبر رب پیشبو، رَبُّكَ زبر کا رَبُّكَ، للملا، لام کھڑا مد زبر لا، یہ 5 حرفی مد، اس کو 5 الف کی مقدار کھینچیں گے۔ للملائکتی، حمزہ کے نیچے زیر، زبر کے اوپر زبر ہے اور تا کے نیچے زیر ہے، ان کو نہیں کھینچ کر پڑھنا، زبر زیر پیش کو کھینچا نہیں جاتا۔
इकति लिलमलाइकति इन्नी, यहाँ नून मुशद्दद है, यहाँ पर हमेशा गुन्ना करेंगे, यहाँ गुन्ना हो रहा है। इन्नी जाइलून, यहाँ पर इख्फा माल गुन्ना है क्योंकि दो पेश की तनवीन के आगे रूफ इख्फा में फा है, तो यहाँ पर इख्फा माल गुन्ना करेंगे। जाइलून फिल अर्ज़ि खलीफा, वैसे तो ये अल्फाज बनते हैं खलीफतन, यहाँ पर स्टॉप करेंगे तो फा को जैसे कि हा के साथ मिलाना है, इस हा को साकिन कर देंगे। फह खलीफा, इन्नी जाइलून फिल अर्ज़ि खलीफा, रब्बुका लिलमलाइकति इन्नी जाइलून फिल अर्ज़ि खलीफा, क़ालू अतजअलु फ़ीहा मन युफ़्सिदु, क़ालू लाम वाव मद पेश लू, यहाँ तीन अलिफ मद है, इसको तीन अलिफ की मिक़दार खींचा जाएगा। क़ालू अलिफ से पहले ज़बर है, ठीक है, इसको कहते हैं अलिफ मद्दा, तो इसको भी एक अलिफ की मिक़दार खींचेंगे और इसको तीन अलिफ की मिक़दार खींचेंगे क्योंकि इसके ऊपर मद आ गई। क़ालू अतजअलु, क़ालू अतजअलु फ़ीहा, फ़ीहा मन, यहाँ पर इदगाम माल गुन्ना है, नून साकिन के बाद रूफ यार मलून में या है तो या में इदगाम करेंगे। मैं मीम को या के साथ मिलाएंगे। मैं युफ़सिदु, क़ालू अतजअलु फ़ीहा मन युफ़सिदु फ़ीहा व यस्फ़िकु दिमाअ, फ़ीहा व यस्फ़िकु दिमाअ, फ़ीहा व यस्फ़िकु दिमाअ, इस काफ को इस दाल के साथ मिलाएंगे, अलिफ और लाम को छोड़ देंगे क्योंकि अलिफ और लाम बिल्कुल खाली है, इसको नहीं पढ़ना। फ़ीहा व यस्फ़िकु दिमाअ, पाँच हरफ़ी मद करेंगे और इस हमज़ा को साकिन कर देंगे, इस हमज़ा को नहीं पढ़ेंगे, स्टॉप करेंगे क्योंकि यहाँ पर अगर स्टॉप नहीं करेंगे फिर हमज़ा को पढ़ेंगे और इसको आगे इस आयत को मुकम्मल करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम करेंगे स्टॉप क्योंकि जीम आ रहा है, तो यहाँ पे वक़फ़ जायज़ है, ये इसकी अलामत है, जब सांस टूट रहा हो तो यहाँ पर आप वक़फ़ कर सकते हैं। व यस्फ़िकु दिमाअ व नहनु नुसब्बिहु, व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक, व नुक़द्दिसु लक, ठीक है। व नहनु नुसब्बिहु, यहाँ बा इसके ऊपर शद है, बा जिस हरफ पर शद होगी उसको दो मरतबा पढ़ेंगे, एक अपनी हरकत के मुताबिक, एक अपने से पहले वाला हरफ। अब सीन के साथ इस बा को मिलाएंगे, फिर बा की अपनी हरकत ज़ेर है, नुसब्बिहु बिहम्दि, जिस पर ये दाल नुमा छोटी सी शक्ल हो, इसको कहते हैं सकून, यानी कि साकिन अरूफ है, इसको जज़म कहते हैं, इसको एक मरतबा पढ़ा जाता है अपने से पहले वाले हरफ के साथ मिलाकर, हा के साथ मिलाएंगे, हा मीम ज़बर हम, बिहम्दिका व नुक़द्दिसु, व नुक़द्दिसु, दाल भी इसी तरीके से, दाल के ऊपर भी शद है तो इसको दो मरतबा पढ़ेंगे। व नुक़द्दिसु लक, लाम को काफ के साथ मिलाएंगे इसलिए क्योंकि यहाँ पर स्टॉप करेंगे, वैसे तो है व नुक़द्दिसु लका, लेकिन जब वक़फ़ करेंगे तो काफ को साकिन करेंगे, इस लाम को काफ के साथ मिलाएंगे, जैसे कि हम लाम काफ ज़बर लक पढ़ते हैं। व नुक़द्दिसु लक, क़ाल इन्नी अअलमु मा ला तअलमून, क़ाल इन, यहाँ पर नून मुशद्दद है, यहाँ पर गुन्ना करेंगे, फिर यहाँ पर नून या ज़ेर नी को तीन अलिफ की मिक़दार खींचेंगे क्योंकि इसके ऊपर तीन अलिफ़ी मद है। क़ाल इन्नी अअलमु मा ला तअलमून, क़ाल इन्नी अअलमु मा ला तअलमून, या वक़फ़ करें, माँ को अलिफ की मिक़दार खींचेंगे, फिर लाम को भी अलिफ की मिक़दार, क्योंकि अलिफ से पहले ज़बर है,
اور اس الف سے پہلے بھی زبر ہے، یہ دونوں الف مدہ ہیں، تو الف مدہ کو ایک الف کی مقدار کھینچتے ہوئے آگے آیات کو مکمل کریں گے. ما لا تعلمون وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. تو ہمارا یہاں پر سبق مکمل ہو چکا ہے، تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا. شکریہ، جزاک اللہ.